بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم MA۔ رپورٹ 2 نمبر 1۔ مادام کیٹ کی کرخت آواز سے چھوٹا سا کمرہ گونج اٹھا اور میز کے گرد بیٹھے ہوئے 5 افراد ایک لمحے کے لیے سمٹ سے گئے۔ مادام، حالات یکدم بدلتے جا رہے ہیں۔ حکومت اکریمیہ نے وقتی طور پر حالات پر قابو پا لیا ہے۔ ملک کی اب تک صورتحال تیزی سے سنبھلتی جا رہی ہے۔ نمبر 1 نے قدرے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تفصیل بتاؤ۔ مادام کے لہجے میں غصے کی شدید چیخ شامل ہو گئی تھی۔ مادام، ہماری تمام اطلاعات کے برخلاف حکومت اکریمیہ کے پاس ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے سونے کے مزید ذخائر موجود تھے۔ چنانچہ حکومت نے انہیں فوری طور پر سونے کے سکوں میں ڈھال کر پورے ملک میں تقسیم کر دیا ہے اور اسے قانونی کرنسی کی حیثیت دے دی ہے۔ تمام ملازمین کو 1 ماہ کی تنخواہ ان سکوں کی صورت میں بطور ایڈوانس دے دی گئی ہے۔ 1 ہفتے کا راشن پورے ملک کے ہر خاندان کو مفت سپلائی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید خوراک کی خریداری کے لیے عام سونا بھی قابل قبول رکھا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فوری طور پر عوام نے اپنے پاس موجود سونا نکال کر خوراک خریدنی شروع کر دی ہے اور حکومتی سکوں کی وجہ سے کاروبار میں تیزی سے بہتری آتی جا رہی ہے۔ 1 ہفتے کا راشن ملنے کی وجہ سے عوام بھی پرسکون ہو گئے ہیں اور حکومت عوام سے ملنے والے سونے کو تیزی سے سکوں میں ڈھالتی جا رہی ہے۔ اس طرح ہمارا مشن بظاہر فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1 نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ تم لوگوں نے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا کیا؟ مادام نے انتہائی افسوس بڑے لہجے میں پوچھا۔ مادام، ہم نے اس ٹیکسال کو تباہ کرنے کی کوشش کی جہاں یہ سکے ڈھالے جا رہے ہیں، مگر ہم بری طرح ناکام رہے، بلکہ اس سلسلے میں ہمارے بے شمار کارکن مارے گئے اور کئی گرفتار ہو گئے، کیونکہ حکومت کے تمام دفاعی محکموں نے اس ٹیکسال کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ پھر ہم نے راشن ڈپو لوٹنے کا پروگرام بنایا، مگر یہاں بھی ہم بری طرح ناکام ہو گئے، کیونکہ حکومت نے اس سلسلے میں بے پناہ انتظامات کر رکھے ہیں۔ بلکہ اب تو ہمیں خطرہ ہے کہ گرفتار کارکنوں کی وجہ سے حکومت کے سیکرٹ ایجنٹ ہمارے پیچھے نہ لگ جائیں۔ نمبر 1 کے لہجے میں اس بار قدرے اعتماد تھا، جیسے اب وہ ہر خوف سے آزاد ہو چکا ہو۔ مگر یہ سب انتظام عارضی ہے۔ حکومت اکریمیہ کب تک سونے کے ان سکوں کے ذریعے چل سکے گی؟ مادام کی آواز سنائی دی۔ مادام، ہمیں یہ اطلاعات بھی ملی ہے کہ صدر اکریمیہ نے خفیہ طور پر بین الاقوامی ماہرین معاشیات کی ہنگامی کانفرنس طلب کر لی ہے تاکہ کرنسی کا کوئی اور مؤثر نظام اپنایا جا سکے، اور تمام دنیا کی حکومتیں اس بات پر رضامند ہیں کہ فوری طور پر نیا نظام لاگو کیا جائے جو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہو۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا معاشی نظام اپنا لیا جائے جسے کرش کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو۔ نمبر 1 نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا۔ ہماری تیار کردہ جعلی کرنسی ضائع ہو گئی۔ بے پناہ اخراجات کے باوجود ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ مادام کیٹ نے کرخت لہجے میں کہا۔ مادام، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے حکم پر ہم نے سب نے اپنی جانیں لڑا دی تھی۔ حالات بالکل ہماری توقع کے مطابق ہو گئے تھے، لیکن ہمیں یہ علم نہ تھا کہ حکومت اکریمیہ نے سونے کے محفوظ ذخائر ہنگامی حالات کے لیے علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ اگر ہمیں پہلے اس کا علم ہو جاتا تو پھر ہم اسے بھی چوری کرنے کے بعد ہی اپنے مشن کا آغاز کرتے، لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ ہمارے تمام سیکشنوں کے بے شمار کارکن مارے گئے ہیں، کئی گرفتار ہو چکے ہیں اور حکومت نے حالات سنبھال لیے ہیں۔ اب آپ جو حکم کریں۔ نمبر 1 کے لہجے میں بے پناہ مایوسی نمایاں تھی۔ تمہاری بات درست ہے، فی الحال کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تم سب ایسا کرو کہ اپنے بقایا کارکنوں سمیت انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، تمام کاروائیاں روک دو اور گہری نظروں سے حالات کا جائزہ لیتے رہو۔ پھر جیسے ہی حالات ہمارے مطلب کے ہوں گے ہم نیا پلان بنائیں گے۔ مادام نے فیصلہ کن لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا فیصلہ درست ہے، مگر یہاں اکریمیہ میں ہم سب کے لیے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اکریمین سیکرٹ سروس، انٹیلیجنس، پولیس اور ملٹری سیکرٹ سروس کے آدمی پاگل کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے تو پھر تو یہ سب لوگ ہمارے ماتحت ہوتے، مگر اب حالات سنبھلتے ہی وہ ہماری تلاش کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے کئی سیکشنوں کے بے شمار آدمی انہوں نے گرفتار کر لیے ہیں۔ گو ہمارے کارکنوں نے کچھ بتانے سے پہلے موت کو گلے لگا لیں گے، مگر پھر بھی کسی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہمیں چھاپ لیں
और हम हकीर चूहों की तरह मारे जाएं। नंबर 1 ने कदे तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा, हूँ, तुम दुरुस्त कहते हो। ठीक है, तुम ऐसा करो कि सोने के वो महफूज ज़खायर जो हमने चोरी करके छुपाए हुए हैं, इन्हें हेडक्वार्टर में मुंतकिल करने के इंतजामात करो, ताकि कुछ तो हमारे अखराजात की तलाफी हो सके, और अपने सेक्शन के सिवा किराए पर हासिल किए हुए आदमियों को छोड़कर बाकियों को एक्रीमिया से निकल जाने का हुक्म दे दो। मादाम ने अपने फैसले में तरमीम करते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मादाम। मेरे ख्याल में आपका ये फैसला हालात के मुताबिक बहुत दुरुस्त है। अक्लमंद जर्नैल कभी कभी जंग के हालात देखकर अपनी फौज को पसपाई का हुक्म भी दे देते हैं। इस तरह न सिर्फ फौज कत्ल होने से बच जाती है, बल्कि वो किसी वक्त भी मौका महल देखकर एक बार फिर पूरे जोशो खरोश से दुश्मनों पर टूट पड़ती है, और वो जर्नैल आखिरकार जंग जीत जाता है। इसलिए हमारी ये वापसी हो सकता है बाद में हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो। नंबर 1 ने बड़े खुशामदाना अंदाज में मादाम की अक्लमंदी की तारीफ करते हुए कहा, नंबर 1, तुमने ये बातें करके मेरे जहन से एक बहुत बड़े फैसले का भार हटा दिया है, वरना तुम जानते हो कि मैं नाकामी का लफ्ज़ सुनने की कभी रवादार नहीं रही। इसलिए मैं फैसला कर चुकी थी कि जब तुम सोने के महफूज ज़खायर हेडक्वार्टर पहुंचा दोगे तो मैं तुम पांचों को नाकामी की सदा में कत्ल करा दूंगी। मगर तुम्हारी बातों से मैं अब इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि वाकई वक्ती पसपाई को नाकामी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब ये मेरा वादा है कि ना सिर्फ ये कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाएगी, बल्कि जो कुछ तुमने किया है इसके लिए तुम्हारी तवक्का से ज़्यादा इनाम अकराम भी दिया जाएगा। और फिर हम हेडक्वार्टर में बैठकर मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग तैयार करेंगे। बाय बाय। मादाम की नरम आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही ट्रांसमीटर खामोश हो गया। नंबर 1, तुमने हम सबको बचा लिया है। ट्रांसमीटर के खामोश होते ही बाकी चारों ने बेज़बान होकर कहा, दोस्तों, मैं तुम सबसे ज़्यादा मादाम की नफ्सियात समझता हूँ, इसलिए मैंने इसकी तारीफ दानिस्ता की थी, वरना मैं जानता था कि वो हमारे साथ क्या सलूक करती। मगर अब इसने वादा कर लिया है और वो वादे की पक्की है, इसलिए अब हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब आप सब लोग मादाम की हिदायत के मुताबिक सोने के ज़खायर हेडक्वार्टर मुंतकिल करने का काम शुरू कर दें, ताकि हम जल्द अज जल्द एक्रीमिया से निकल सकें। नंबर 1 ने दूसरों से मुखातिब होकर कहा, और वो सब सर हिलाते हुए कुर्सियों से उठ खड़े हुए। मिस पॉचर, काशाकी और मार्गरेट को टोनी और फीलिंग का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। टोनी ने आज ड्यूटी से वापसी पर उन्हें ऐसे मखसूस कलर सेट लाकर देने थे जिसके जरिए इन तीनों ने ऐसा मेकअप तैयार करना था जिसे MM थेरेपी से चेक ना किया जा सके। चूंकि इसके लिए पूरे जिस्म पर मेकअप होना जरूरी था और ख़ास तौर पर आंखों और बालों के रंग भी तब्दील होने थे और हाथों की उंगलियों के मखसूस निशानात भी तब्दील किए जाने थे। जॉनी ने प्रिंटिंग सेल की इन 3 कारकुनों के मुतालिक हेडक्वार्टर में मौजूद वो तमाम तफसीलात उन्हें आज सुबह ही मुहैया कर दी थी जिनके मेकअप में उन्हें प्रिंटिंग सेक्शन के अंदर दाखिल होना था। इनके दरमियान ये तय पाया था कि जॉनी प्रिंटिंग सेल की इन 3 कारकुनों जिनके कदों कामत और जिस्म इन तीनों से मिलते होंगे के मुतालिक तमाम तफसीलात की माइक्रोफिल्में आज सुबह स्टोर से वापसी पर उन्हें मुहैया करेगा। टोनी इन्हें कलर डिपार्टमेंट से खुसूसी मेकअप के लिए कलर सेट लाकर देगा और फीलिंग इन्हें असलहा खाने के मुतालिक पूरी तफसीलात बताएगा, जहां जदीद तरीन और इंतहाई ताकतवर माइक्रो टाइम बम मौजूद हो। इसके साथ साथ वो आज शिफ्ट से वापसी पर इस अलमारी और कमरे के दरवाजे को भी दानिस्ता खुला रख आएगा ताकि वो जाते हुए ये बम उठा सकें। चूंकि असलहा खाना MM थेरेपी चेकिंग कॉरिडोर के बाद आता था, इसलिए बम उठा लेने के बाद इनके चेक हो जाने का खतरा ना था और वो बड़े इत्मीनान से प्रिंटिंग सेक्शन में बमों समेत दाखिल हो सकती थी। और फिर बड़े इत्मीनान से प्रिंटिंग सेक्शन जहां पर तंजीम ने दुनिया भर की जारी करेंसी छापने के लिए बड़ी बड़ी और जदीद तरीन मशीनरी और करेंसी छापने का मखसूस कागज स्टॉक किया हुआ था, में वो बम रखकर शिफ्ट खत्म होने पर वापस आ सकती थी। चूंकि जिस शिफ्ट में उन्होंने जाना था वो रात 11:30 बजे खत्म होनी थी, इसलिए उन्होंने बमों के फटने का 12 बजे का वक्त फिक्स करके उन्हें फाड़ने का मंसूबा बनाया था। जॉनी ने सुबह की शिफ्ट से वापस आकर इन तीनों कारकुनों के मुतालिक तमाम तफसीलात उन्हें बता दी थी और उन्होंने इन माइक्रो फिल्मों को प्रोजेक्टर पर चढ़ाकर इतनी बार देखा था कि अब इन तीनों के मुतालिक उन्हें रत्ती रत्ती का इल्म हो गया। अब उन्हें टोनी का इंतजार था ताकि वो मिस बॉचर के बताए हुए कलर सेट लाकर दे तो वो मेकअप मुकम्मल करें। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मार्गरेट तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसने जैसे ही दरवाजा खोला उसे दरवाजे के करीब एक छोटा सा डब्बा पड़ा हुआ नजर आया। अलबत्ता जॉनी नजर ना आ रहा था। वो समझ गई कि जॉनी ने शुबे से बचने के लिए डब्बा रखकर दस्तक दी है और खुद खिसक गया है।
मार्गरेट ने इधर उधर देखा और फिर डब्बा उठा लिया। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर कमरे में आई और फिर मिस बॉचर ने वो डब्बा खोलकर इसमें मौजूद मुख्तलिफ रंगों की ट्यूबें निकाली और इसने सबसे पहले मार्गरेट का मेकअप करना शुरू कर दिया। मार्गरेट ने तमाम कपड़े उतार दिए थे और मिस बॉचर ने इसके पूरे जिस्म पर मेकअप करना शुरू कर दिया। जिस्म का एक एक बाल रंगा गया, आंखों का रंग तब्दील किया गया, दोनों हाथों के अंगूठे और उंगलियों के मखसूस निशानात तब्दील किए गए और इस तरह मार्गरेट का मेकअप मुकम्मल हो गया। अब वो प्रिंटिंग सेक्शन की कारकुन एलन ब्रॉड की मुकम्मल तस्वीर बनी हुई थी। ऐसी तस्वीर के एलन ब्रॉड उसे देखकर अपने वजूद से मशकूक हो जाती। फिर मिस बॉचर ने काशाकी के कपड़े उतरवाए और इसका मेकअप करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद काशाकी की एक और कारकुन डॉर्थी का रूप धार चुकी थी। इसके बाद मिस बॉचर ने अपना मेकअप शुरू कर दिया और इसके जादूगर हाथों ने जल्द ही अपना काम मुकम्मल कर लिया। इससे सूजन का रूप धारा हुआ था। चलो, अब काम हो गया। अब हमें फौरन इन कारकुनों के क्वार्टर्स में पहुंचना होगा ताकि इनसे बातचीत करके इनके लहजे और चाल ढाल की तफसीलात मुकम्मल हो सकें। मार्गरेट ने मिस बॉचर के तैयार होते ही कहा और इन तीनों ने लिबास पहने और फिर वो एक एक करके लूसी के हेडक्वार्टर से बाहर निकल गईं। जॉनी ने इन्हें इस एरिया का पता बता दिया था जहाँ एक बड़े से बंगले में वो तीनों इकट्ठी रहती थी। क्योंकि वो तीनों सगी बहनें थीं और प्रिंटिंग के काम में महारत तामा का दर्जा रखती थीं, इसलिए हेडक्वार्टर में इन्हें बहुत इज्जत दी जाती थी। वो तीनों मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई आखिरकार इस बंगले तक पहुंच गईं। अभी इनकी खुशकिस्मती थी कि रास्ते में कहीं भी इन्हें कोई मुसल्ला दरबान ना टकराया। ये बंगला तो बहुत खूबसूरत है, मार्गरेट ने बंगले का बैरूनी दरवाजा धकेल कर खोलते हुए कहा। हाँ, मिस बॉचर ने कहा और फिर वो तीनों एहतियात से कदम उठाती हुई पोर्च तक पहुंच गईं। अंदर कमरों में रोशनी हो रही थी। सोचे समझे मंसूबे के तहत मार्गरेट ने आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और खुद तेजी से बरामदे के एक खंबे की आड़ में हो गई, जबकि काशाकी और मिस बॉचर पहले ही खंबों की आड़ में छुप चुकी थीं। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की ने बाहर झांका। ये एलन ब्रॉड थी, जिसके मेकअप में मार्गरेट खंबे के पीछे मौजूद थी। एलन ब्रॉड ने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखा और फिर किसी को ना पाकर वो शायद हैरत के आलम में बाहर बरामदे में निकल आई। कौन है? किसने दरवाजे पर दस्तक दी है? इसने इधर उधर देखते हुए कहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पोर्च तक आ गई। मार्गरेट ने ना सिर्फ इसकी आवाज़ सुन ली थी बल्कि लहजा भी याद कर लिया था और खंबे की आड़ में से इसकी चाल भी चेक कर चुकी थी। इसलिए पोर्च के करीब पहुंचकर जब इसने किसी को ना पाया तो वो बड़बड़ाती हुई वापस मुड़ी तो मार्गरेट किसी भूखी शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी और फिर जूडो के एक मखसूस वार ने एक लम्हे से भी कम अरसे में एलन ब्रॉड को आइंदा 24 घंटों के लिए दुनिया व माफिया से बेखबर कर दिया। मार्गरेट ने फुर्ती से उसे घसीट कर दीवार की ओट में किया और फिर इसके कपड़े उतार लिए। अपने कपड़े उतारकर उसने एलन ब्रॉड को पहना दिए और इसका लिबास खुद पहन लिया। वो तीनों शायद ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, इसलिए एलन ब्रॉड ने हेडक्वार्टर में दाखिले की मखसूस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मार्गरेट के हाथों की बेपनाह फुर्ती ने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में कपड़े तब्दील कर लिए और फिर वो एलन ब्रॉड बनकर पोर्च में दाखिल हो गई। मिस बॉचर, अब तुम दरवाज़ा खटखटाओ, मार्गरेट ने एलन ब्रॉड की आवाज़ और लहजे की नकल करते हुए कहा और खंबे के पीछे से निकलकर मिस बॉचर ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और खुद दोबारा खंबे के पीछे छुप गई, जबकि मार्गरेट वहीं पोर्च के किनारे पर दरवाजे की तरफ पुश्त किए खड़ी रही। चंद लम्हों बाद एक और लड़की बाहर आ गई। ये डॉर्थी थी। क्या बात है एलन, दरवाजा तुमने खटखटाया है? डॉर्थी ने हैरत भरे लहजे में सामने खड़ी मार्गरेट को देखते हुए कहा, जो इसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। क्या कह रही हो? मैंने दरवाजा खटखटाया? मैं तो खुद दस्तक की आवाज़ सुनकर यहाँ आई हूँ, मगर यहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है। मार्गरेट ने हैरत भरे अंदाज में मुड़कर एलन ब्रॉड की आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। कमाल है, मगर अभी चंद लम्हे पहले दरवाजे पर बड़े जोर से दस्तक हुई। क्या तुमने नहीं सुनी? डॉर्थी के लहजे में अब खौफ का अंसर शामिल था। अरे नहीं, मैं तो यहीं पोर्च में खड़ी हूँ, किसी ने दस्तक नहीं दी, मार्गरेट ने कहा। यह आखिर क्या हो रहा है? डॉर्थी ने आगे बढ़कर मार्गरेट के करीब आते हुए कहा। सूजन क्या कर रही है? मार्गरेट ने अचानक पूछा। वो गुसल खाने में तैयार हो रही है, डॉर्थी ने इधर उधर देखते हुए कहा और इसी लम्हे मार्गरेट का हाथ तेजी से हरकत में आया और हल्की सी चटक की आवाज़ गूंजी और डॉर्थी किसी कटे हुए शहतीर की तरह नीचे गिरने लगी, मगर मार्गरेट ने झपट कर उसे संभाल लिया। इसे मुझे दो, खंबे की आड़ से काशाकी ने निकलकर लपकते हुए कहा। इसे घसीट कर बाड़ की आड़ में ले जाओ, कहीं सूजन बाहर ना आ जाए, मार्गरेट ने तेज लहजे में कहा।
اس کی ضرورت نہیں، تم اندر چلی جاؤ اور سوزن کو بے ہوش کر دو، کاشاکی نے ڈورتھی کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، مجھے سوزن کی آواز اور چال بھی دیکھنی ہے، اس لیے اسے بھی باہر بلاؤ، مس بوچر نے کھمبے کی آڑ سے انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، کاشاکی نے ڈورتھی کو پشت پر لاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے اٹھا کر تیزی سے پورچ کی سائڈ میں موجود باڑ کے پیچھے لے گئی۔ اس کی باڑ کے پیچھے پہنچتے ہی مارگریٹ نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر دروازے کو انتہائی زور سے کھٹکھٹایا۔ اس بار اسے جان بوجھ کر دستک دیتے وقت پوری قوت استعمال کر دی تھی تاکہ غسل خانے میں موجود سوزن تک اس کی آواز پہنچ جائے، اور نتیجہ حسب توقع رہا۔ چند لمحوں بعد ہی سوزن کے قدموں کی آواز بیرونی دروازے تک آتی سنائی دی۔ مارگریٹ اس دوران دوبارہ پورچ میں آ کر کھڑی ہو چکی تھی، اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ کیا بات ہے ایلن، یہ دروازہ کیوں کھٹکھٹایا ہے، اور ڈورتھی کہاں ہے؟ سوزن کے لہجے میں تیزی کے ساتھ ساتھ غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ شاید ان دونوں بہنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی تیز مزاج واقع ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ میرا دماغ تو خراب نہیں ہوا، میں تو خود دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر باہر آئی تھی، مگر یہاں کوئی بھی نہیں ہے، مارگریٹ نے مڑ کر قدرے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے خود دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی ہے، پہلے بھی 2 بار دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی تھی، مگر یہ چکر کیا ہے؟ اس بار سوزن کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ بنگلہ آسیب زدہ ہو گیا ہے، اسے بدلنا چاہیے، مارگریٹ نے دروازے پر کھڑی ہوئی سوزن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہوں، آسیب زدہ؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں رہتے ہوئے، اسے آسیب زدہ بھی آج ہی ہونا تھا، سوزن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آسیب کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، مارگریٹ کے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بھی سوزن نے شاید کچھ کہنا چاہا، مگر اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی مارگریٹ کا ہاتھ گھوم گیا اور سوزن کی کنپٹی پر ایک پٹاخہ سا چھوٹا، اور دوسرے لمحے وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی چلی گئی۔ مارگریٹ نے بڑی پھرتی سے اسے سنبھال لیا۔ ارے ارے، یہ اتنی جلدی بے ہوش ہو گئی؟ اسے کیا معلوم کہ آسیب اس کے قریب ہی پہنچ چکا ہے، مس بوچر نے کھمبے کی اوٹ سے نکل کر برآمدے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے سوزن کے ہی لہجے میں بات کی تھی۔ بالکل ٹھیک، وہی لہجہ ہے، اب جلدی کرو، لباس تبدیل کر لو، ڈیوٹی کا وقت ہونے والا ہے، مارگریٹ نے ہنستے ہوئے سوزن کا بوجھ مس بوچر کو منتقل کرتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں یونیفارم میں ملبوس ہیڈ کوارٹر کے اندر جانے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی تھیں۔ سوزن، ڈورتھی اور ایلن کے شناختی کارڈ بھی انہیں مل گئے تھے، اس لیے اب وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھیں۔ ان تینوں کو انہوں نے اچھی طرح باندھ کر غسل میں خانے میں لٹا دیا تھا۔ ویسے بھی مارگریٹ کا خیال تھا کہ انہیں کم از کم 20 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہ آ سکے گا، مگر پھر بھی مس بوچر کے مشورے پر انہیں باندھنا ضروری سمجھا گیا، کیونکہ اس مشن کے دوران وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہ لے سکتے تھے۔ شفٹ شروع ہوتے میں آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا، اور ابھی تک پلان کے مطابق فیلنگ یہاں نہیں پہنچا۔ کاشاکی نے ہاتھ میں بندھی ہوئی ڈورتھی کو گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ شفٹ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے، اور ابھی تک پلان کے مطابق فیلنگ یہاں نہیں پہنچا، کاشاکی نے ہاتھ میں بندھی ہوئی ڈورتھی کی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آ جائے گا، کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، مارگریٹ نے جواب دیا، اور پھر اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے کہ فیلنگ ہوگا، مارگریٹ نے کہا، اور پھر وہ تینوں ہی تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ دروازے کے باہر واقعی فیلنگ موجود تھا، مگر وہ بے حد ڈرا ہوا تھا اور سہما ہوا تھا۔ مس، میرا نام رابرٹ ہے، فیلنگ نے جان بوجھ کر غلط نام بتاتے ہوئے کہا۔ رابرٹ نہیں، فیلنگ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیلنگ نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں تحسین کے آثار ابھر آئے تھے۔ کمال ہے، آپ لوگ تو جادوگر ہیں، اتنی تبدیلی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، فیلنگ نے داد دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر فیلنگ، وقت بہت کم ہے، یہ باتیں آزاد ہونے کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، آپ ہمیں مشن کے بارے میں تفصیلات بتائیں، مس بوچر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مشن مکمل ہے، میں نے دروازے اور الماری کے تالے کو اس طرح بند کیا ہے کہ آپ آسانی سے اسے کھول سکتی ہیں۔ میں نے چیکنگ روم، اسلحہ خانے اور آگے پرنٹنگ سیکشن تک جانے کے لیے یہ تفصیلی نقشہ بنایا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، فیلنگ نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر مارگریٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں اس نقشے پر جھک گئیں۔ فیلنگ نے انہیں تفصیلات سمجھانا شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد نقشے کا ایک ایک پوائنٹ ان کے ذہنوں میں بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر فیلنگ، اب آپ آرام کریں، رات شفٹ ختم ہونے کے بعد لوسی کے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوگی، اور پھر یقیناً آپ سب آزاد ہو جائیں گے، مس بوچر نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔
विश यू गुड लक। इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है, ये लोग मुकम्मल शैतान हैं। फीलिंग ने नक्शे को दोबारा जेब में डालते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, आज इनकी शैतानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, काशाकी ने कहा और फीलिंग सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। आओ वही चलें, ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए और यही बात उन्हें मशकूक कर दे, मिस बॉचर ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा। और फिर वो दोनों भी इसके पीछे चलती हुई बंगले से बाहर निकल आईं। इनका रुख हेडक्वार्टर की असल इमारत की तरफ था। वो तीनों बड़े एतमाद और इत्मीनान से कदम बढ़ाती हुई चली जा रही थीं। शाकिल को जीप में अपनी करीब वाली सीट पर बिठाकर दरबान खुद जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर इसने जीप को स्टार्ट करके एक धचके से आगे बढ़ाया। शाकिल को जीप में अपनी करीब वाली सीट पर बिठाकर दरबान खुद जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर इसने जीप को स्टार्ट करके एक धचके से आगे बढ़ाया। असल इमारत गेट से तकरीबन 1 फरलांग दूर थी। इमारत का सामने का हिस्सा जो दोनों अतराफ में दूर दूर तक फैला हुआ था, बिल्कुल सपाट दीवार की तरह था। इसमें कोई खिड़की, दरवाजा, हत्ता कि कोई रोशनदान तक नजर ना आ रहा था। इमारत के ऐन दरमियान में एक बड़ा सा दरवाजा था, जिसके बाहर 5 अफराद हाथों में स्ट्रेन गने उठाए बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। शाकिल जीप की सीट पर बैठा अपनी ही धुन में बड़बड़ाने के साथ साथ मुसलसल झूम रहा था। इसकी हालत से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसे किसी बात का कोई होश ना हो, लेकिन दिल ही दिल में वो अपनी अकल पर नाज कर रहा था कि इसने किस तरह इन सबको बेवकूफ़ बनाया है और कितनी आसानी से ना सिर्फ वो हेडक्वार्टर में दाखिल हो गया, बल्कि थोड़ी देर में मादाम के पास भी पहुंच जाएगा और फिर मादाम इसके कब्जे में होगी। जीप इस दरवाजे के करीब जाकर रुक गई और ड्राइवर नीचे उतरकर घूम कर शाकिल की तरफ आया, जो अभी तक सीट पर बैठा झूम रहा था। नीचे उतरो, ड्राइवर ने शाकिल को बाजू से पकड़कर नीचे उतारते हुए कहा। ये किसे लेकर आए हो? गेट पर मौजूद मुसल्लह दरबानों में से एक ने आगे बढ़कर शाकिल को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। गेट इंचार्ज ने भेजा है, इसे चेकिंग रूम में पहुंचाना है, ये मादाम का शिकार है, ड्राइवर ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। ओह, वाकई अच्छा शिकार है, दरबान ने तारीफी नजरों से शाकिल के कसे हुए जिस्म पर नजर दौड़ाते हुए कहा। आओ मेरे दोस्त, तुम भी एक रात के मजे लूट लो, दरबान ने शाकिल को बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटते हुए कहा। मेरे पास आओ, आग लगी हुई है, मत जाओ जानी, आज की रात तो अरमानों भरी है, शाकिल मुसलसल बड़बड़ाए चला जा रहा था। दरबान के इशारे पर गेट के बाहर खड़े हुए एक मुसल्लह आदमी ने तेजी से गेट के करीब लगे हुए स्विच बोर्ड पर नस्ब बहुत से बटनों में से एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे बड़े गेट की एक साइड पर एक छोटी सी खिड़की खुद ब खुद खुलती चली गई और दरबानों के इंचार्ज, जिसने शाकिल का बाजू पकड़ रखा था, एक झटका देकर उसे इस खिड़की के अंदर धकेल दिया और शाकिल के अंदर दाखिल होते ही खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। ये खासी लंबी राहदारी थी, जिसके दोनों तरफ दीवारें बिल्कुल सपाट थीं। फर्श पर दबेज कालीन बिछा हुआ था, जबकि छत पर जगह जगह मुख्तलिफ रंगों की इंतहाई खूबसूरत रोशनियां झिलमिला रही थीं। राहदारी के आखिरी हिस्से पर एक और दरवाजा था, जो इस वक्त बंद था। शाकिल उसी तरह लुड़खड़ाता और बड़बड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। गो इरादी तौर पर वो बड़बड़ाए चला जा रहा था, मगर दिली दिल में वो सोच रहा था कि मादाम कैट ने बड़ा महफूज किला बना रखा है, मगर इसे बार बार अपनी अदाकारी पर हंसी आ रही थी, जिसकी वजह से ये किला इसने बड़ी आसानी से उबूर कर लिया था। उसे यकीन था कि थोड़ी देर बाद वो मादाम के कमरे में होगा और फिर रात की तन्हाई में नौजवान मादाम जब इसकी मजबूत बाहों के हिसार में होगी, तो फिर इस किले में ऐसा जल्जला आएगा कि पूरा किला मलबे का ढेर बन जाएगा। इसके साथ साथ उसे चेकिंग रूम का भी ख्याल आया, मगर इसे मालूम था कि चेकिंग रूम में क्या होगा। इन चेकिंग मशीनों को डॉज देना इसके बाएं हाथ का खेल था, इसलिए इसे चेकिंग रूम की ज्यादा परवाह न थी। इसी तरह मुंह में बड़बड़ाता, लुड़खुड़ाता, झूमता और दिल में मादाम और किले की तबाही के मुतालिक इरादे बनाता वो राहदारी के इख्तिताम तक बढ़ता चला गया। राहदारी के दूसरे सिरे पर मौजूद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आता चला जा रहा था। दरवाजे से तकरीबन 2 मीटर पहले ही कालीन खत्म हो गया था और 2 मीटर का ये हिस्सा नंगे फर्श पर मुश्तमिल था, जिसके चारों किनारों पर एक सफेद रंग की पट्टी बनी हुई थी। दरमियानी हिस्से का रंग स्याह था। शाकिल अपनी धुन में आगे बढ़ता चला गया और फिर कालीन के इख्तिताम पर जब इसने नंगे फर्श पर कदम रखे, अचानक एक जूं की तेज आवाज उभरी और दूसरे लम्हे के शाकिल के कदमों तले से फर्श गायब हो गया और शाकिल के हलक से बे इख्तियार चीख सी निकल गई
اور اس کا جسم کسی بھاری پتھر کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ شاکر سنبھل ہی نہ سکا، اور پھر ایک زوردار دھماکے سے وہ ایک سخت سی سطح سے جا ٹکرایا۔ ٹکرانے کے بعد ایک لمحے کے لیے اسے یہی احساس ہوا کہ اس کے پورے جسم میں درد کی لہریں سی اٹھی ہیں، اور اس کے بعد اس کے دماغ پر اندھیروں نے یلغار کر دی۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے تک اس نے اپنے طور پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اندھیرے پھیلتے ہی چلے گئے، اور پھر اس کا ذہن گہری تاریکی کی اتاہ غار میں ڈوبتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔